आजिर क्लास को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। ओडिया कथा साहित्यर आदि पर्यायर जड़े स्वतंत्र धरणर स्रष्टा विषय आज आम पढ़ा, जी कि बहुत गुड़ाए उपन्यास लिखि ना, केवल गोटे ही उपन्यास आउ से गोटे उपन्यास से एक स्वतंत्र स्थानर अधिकारी हो पारिछंती। आउ से गोटे उपन्यास ही कालजयी उपन्यास हो पारिछि। आधुनिक ओडिया साहित्यर बा ओडिया कथा साहित्यर प्राथमिक पर्यायर जड़े स्वतंत्र धरणर स्रष्टा हेउछंती वैष्णव चरण दास, जी कि बहुत गुड़ाए उपन्यास लिखि ना, केवल गोटे उपन्यास लिखिछंती आउ सेही उपन्यासटा कालजयी हो पारिछि। वैष्णव चरण दास भद्रकर बंक साहि रे गोटे वैष्णव परिवार रे 1899 सेप्टेम्बर 10 तारिख रे जन्मग्रहण करथिले। आउ तांको पितांको नाम प्यारी मोहन पट्टनायक। माने देखो तांको पितांको संज्ञा रे पट्टनायक लागिछि, किंतु तांको संज्ञा रे दास लागिछि। एई दासटा से वैष्णव धर्मर प्रभाव, माने वैष्णव दीक्षा ग्रहण करने पर आम जाने बहुत जन निजर कूल संज्ञा को बदल कि दास करि। तो यहाँ क्षेत्र में भी सेमिति ही होइछि। तो से वैष्णव चरण दास होइछंती। वैष्णव चरण दास होउछंती प्रथम ओडिया डेपुटी एसपी ऑफिसर, पुणी प्रथम ओडिया आईपी ऑफिसर, माने पुलिस क्षेत्र में से कार्य करुथिले। आउ एई दुईटी पदवी पाइबारे से होउछंती ओडिशार प्रथम व्यक्ति। तांकर जो गोटे मात्र कालजयी उपन्यासर कथा कहूली सेटा हेउछि मने मने उपन्यास। आउ सही उपन्यासटा बारुणी एवं उत्कल साहित्य एई दुईटी पत्रिकार धारावाहिक भाव प्रकाशित होइतिला। मन रखिबो एटा तांकर उपन्यास मने मने, जहाँकि बारुणी एवं उत्कल साहित्य पत्रिकार धारावाहिक भाव प्रकाशित होइतिला। तापरे सबुज गोष्ठी जो बासंती उपन्यास लिखिथिले 9 जन मिसिकी, तो सही 9 जनों भितरु एई वैष्णव चरण दास भी जड़े थिले। माने से भी यार दुईटा परिच्छेद लिखिछंती। बासंती उपन्यासर दुईटी परिच्छेद वैष्णव चरण भी लिखिछंती, 24 आउ 25तम परिच्छेद। तो एटा भी मन रखिबा कथा। किंतु देखंतु केमिति कथा, आमे जेतेबेले सबुज साहित्य अध्ययन करुचे सेई अवकाश आउ हरिहर महापात्र से 5 जन को छाड़ीदेले अन्य मानकर सेते विशेष अध्ययन हो न थाए, किंतु एहांकर भी गोटे अवदान से निश्चय रहितिला। 59 वर्ष बयस 1958 मसीहा नवेम्बर 9 तारिख रे से मृत्युवरण करथिले। तो मने मने उपन्यासटा कौन पाई कालजयी हैला, एटा हेउछि प्रथम मनस्तात्विक विश्लेषणात्मक उपन्यास ओडिया भाषार। ओडिया भाषा हुए तो यह पूर्वरु रचित होइथिबा किछि किछि उपन्यास रे मनस्तात्विक किछि मनस्तात्विक दिग थाई पारे, किंतु गोटे मनस्तात्विक विश्लेषणात्मक उपन्यास माने जोठारे मनस्तात्विक विश्लेषण को ही गुरुत्व दिया जाइछि, सेई भले उपन्यास होचे एटा ओडिशार बा ओडिया साहित्यर प्रथम। तो यहाँ मन रखिबो ओडिया भाषा साहित्यर प्रथम मनस्तात्विक विश्लेषणात्मक उपन्यास बा प्रथम मनस्तात्विक उपन्यास बोली भी आसीपारे। तो सेटा होछि मने मने उपन्यास, जार स्रष्टा होउछन्ते वैष्णव चरण दास। एटा 1926 रे उत्कल प्रिंटिंग प्रेस रु पुस्तक आकार रे प्रकाशित हैला। माने आगुरु पत्रिका रे प्रकाशित होइतिला, किंतु पुस्तक आकार रे उत्कल प्रिंटिंग प्रेस रु 1926 रे प्रकाशित हैला। एहार प्रथम अंशटा उत्कल साहित्य पत्रिका रे गल्प आकार रे प्रकाशित होइतिला। माने प्रकृत रे लेखक एहाकु प्रथमे गल्प हिसाब रे लेखुथिले, तापरे कहानीटा बढ़ाई बढ़ाई ताकू उपन्यास करिदेले। आउ से कथा से निजे मध्य स्वीकार करिसंती। एबे देखिबा एथिरे चरित्र कोन कोन सब रहिसंती। एहार नायक हेउछि नीलू, आउ नायिका कनक, तापरे नीलूर भिणई नितेई बाबू, आउ कनकर पिता हरि बाबू,
କନକର ସ୍ୱାମୀ ନିଧି ବାବୁ, ଗୌରୀ ଆଉ ରଙ୍ଗୀ ନାମରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଚରିତ୍ର ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସବୁ ଚରିତ୍ର ଆଉ ଏଇ କଥାବସ୍ତୁଟା କେମିତି ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଖିବା। ତ ନୀଳୁ ଏବଂ କନକ ଏଇ କାହାଣୀର ନାୟକ ଏବଂ ନାୟିକା, ସେ ଦୁହେଁ ପିଲାଦିନରୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ। ନୀଳୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ପୁଅ, ତାର ବାପା ନାହିଁ, ମା ବି ନାହିଁ, ଆଉ 7 ବର୍ଷ କାଳରୁ ସେ ତା ଭଉଣୀ ଘରେ ଆସିକି ରହୁଛି। ତାପରେ ତା ଭଉଣୀ ବି ବର୍ଷେ ହେଲା ଇହଧାମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲାଣି। ଅଛନ୍ତି କେବଳ ତାର ଭିଣେଇ ନିତେଇ ବାବୁ। ନିତେଇ ବାବୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ହେଲେ ଅବସ୍ଥା ଏଇ ନୀଳୁର ଅବସ୍ଥା ସେତେ ଭଲ ନଥିଲା। ନୀଳୁ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧିରେ, ପାଠ ଶାଠରେ, ବ୍ୟବହାରରେ ସବୁଥିରେ ସେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ ଗାଁ ଯାକର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଅତି ପ୍ରିୟ। ଆଉ କନକ ହେଉଛି ସେଇ ଗାଁର ଝିଅ, ମାନେ ତା ଭଉଣୀର ଯେଉଁ ଗାଁ ବା ସେ ଯେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲା ସେଇ ଗାଁର ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଉଛି କନକ। କନକ ବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ତଥା ଲଜ୍ଜାଶୀଳା ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ତା ନୀଳୁ ଭାଇ ପାଖରେ ସେ କେବେ ବି ଲଜ୍ଜା କରେ ନାହିଁ। ପିଲାଦିନରୁ ସେ ଦୁହେଁ ସାଥୀ। ହସ ଖେଳ କାନ୍ଦ କୌତୁକ ମାନ ଅଭିମାନ ସେମିତିରେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଦିନ ସବୁବେଳେ କଟିଯାଏ। ଦିନ ଭିତରେ କଳି କରନ୍ତି ଯେତେ ଥର, ମିଳାମିଶା ହୁଅନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ। ମାନେ ଏଇ ନୀଳୁ ଆଉ କନକ, ଯିଏକି ନାୟକ ଆଉ ନାୟିକା, ଏମାନେ ଦିନ ଭିତରେ କଳି ବି କରନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ମିଳାମିଶା ବି ତାଠାରୁ ଅଧିକ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନଟା ସରଳ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ କଟିଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ନୀଳୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ଦିନଠାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତର ସୁଯୋଗ କ୍ରମେ କମି କମି ଆସିଲା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୀଳୁ ତା ପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କଟକକୁ ବି ଯାଇଛି। ତ ଉଭୟଙ୍କର ମିଳାମିଶା ଟିକେ କମି କମି ଯାଇଛି। କନକ ମଧ୍ୟ ଶୈଶବରୁ ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା। ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଯୌବନର ତରଙ୍ଗ ଖେଳିଲା। ପିଲାଦିନର ଧୂଳି ଖେଳ ଛାଡ଼ି କନକ ଘର କୋଣର ଯୁବତୀ ହେଇଗଲା। ହରିବାବୁ ଦେଖିଲେ କନକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ କଣ୍ଟକ, ସାଇ ପଡ଼ିଶାର ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ। ମାନେ ଝିଅଟେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ, ତାର ବିବାହର ବୟସ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ କନକର ବି ସେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଗୃହରେ ଗୂଢ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସାଙ୍ଗ ମେଳରେ ମଧୁର ପରିହାସ ଜ୍ୱାଳା, ତୁଠରେ ବାଟରେ ମହଲରେ ସବୁଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା ସବୁଠାରେ ଯେ ମାନେ ତାର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ କେବଳ କନକକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି। ତାପରେ ହରିବାବୁ ଚିନ୍ତା କଲେ କନକର ବିବାହ ବିଷୟ। କନକର ବିବାହ ହେଲା ନିଧି ବାବୁଙ୍କ ସହିତ। ନିଧି ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କନକର ବିବାହ ହେଲା। କଟକ ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନୀଳୁବାବୁ କେବଳ କନକର ସ୍ମୃତି ନେଇ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଉଥିଲେ। ମାନେ ସେ କଟକରେ ରହୁଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଯିଏ ବାଲ୍ୟ ସଙ୍ଗିନୀ ଥିଲା କନକ, ତାକୁ ସେ ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲେ। କନକର ମଧୁର ସ୍ମୃତି ଚାରିଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧୁର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କେବଳ କନକ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପୃଥିବୀଟା ଯେପରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ କନକମୟ। କିନ୍ତୁ ଛୁଟିରେ ଗାଁକୁ ଆସି ନୀଳବାବୁ ଶୁଣିଲେ କନକର ବିବାହ ହେଇଯାଇଛି। ହୃଦୟର ବେଦନା ହୃଦୟରେ ରହିଲା, ମନର ଦୁଃଖ ମନ ଭିତରେ ରହିଲା, ଆଖିର ଲୁହ ଆଖିର କୋଣରେ ରହିଗଲା। ହରିବାବୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ କନକର ବିବାହରେ ତାଙ୍କୁ ବର ଧରା ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମାନେ କନ୍ୟା ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି, ତ ସେଇ ନୀଳୁକୁ ହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। କନକର ଶାଶୁ ଘରେ ନିଧି ବାବୁ, ତାଙ୍କର ମା ଆଉ 2 ଜଣ ଭଉଣୀ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହେଉଛି ଗୌରୀ, ଯିଏକି ବିଧବା। ଏ ଯେଉଁ ମୁଁ ଗୌରୀ ଆଉ ରଙ୍ଗୀ ଦୁଇଟା ଲେଖିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ତ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଧି ବାବୁଙ୍କ 2 ଭଉଣୀ। ତ ଗୌରୀ ହେଉଛି ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ସେ ନିଧି ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବଡ଼, ଆଉ ସେ ବିଧବା। ପୂଜା କର୍ମରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଦିନ କାଟନ୍ତି, ଆଖିକୁ ମାତାଜୀ ପରି ଦିଶନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କନକ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ନେହର ଧରା ସର୍ବଦା ଲୁକାୟିତ ଥାଏ।
ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀ ହେଉଛି ରଙ୍ଗୀ। କନକ ଶାଶୁ ଘରେ ଥିବା ସମୟରେ ନୀଳୁବାବୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ 4-5 ଦିନ ରହିଲେ। କନକର ସାନ ନଣନ୍ଦ ରଙ୍ଗୀ ସହିତ ନିଧିବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ମା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ବାଢ଼ି ବସିଲେ। ଏହାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ନିଧିବାବୁ କନକ ଓ ରଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ନେଇ କଟକରେ ଘର ଭଡ଼ା କରି ରହିଲେ। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍କୁଲରେ ରଙ୍ଗୀର ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ନିଧିବାବୁ ଓ କନକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରଙ୍ଗୀକୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ାଇ ନୀଳୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ନୀଳୁ କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି ନାରାଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏପଟେ ରଙ୍ଗୀ ମନେ ମନେ ନୀଳୁବାବୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ବରଣ କରୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ନୀଳୁବାବୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ତାପରେ ସେଇଟା ଶୁଣିକି ରଙ୍ଗୀ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ତାର ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମାନସିକ ବିକୃତି ଦେଖାଦେଇଛି। ନୀଳୁବାବୁ ନିଜକୁ ଏଥିନିମିତ୍ତ ଦାୟୀ ବୋଲି ମନେକରି ଆଉ କନକର ସ୍ମୃତି ହୃଦୟରେ ଧରି ରଙ୍ଗୀ ସହିତ ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅକ୍ଷମ ମନେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କଟକ ଛାଡ଼ିକି କଲିକତା ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ନୀଳୁବାବୁ କଲିକତା ଯିବା ପରେ ଘଟଣାଚକ୍ରରେ କନକ ଓ ନିଧିବାବୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନାନ୍ତର ହେଇଛି। ଆଉ କନକର ଅଭିନୟ ଭରା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ଅଚାନକ ଆସିଯାଇଛି। ନିଧିବାବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାପ ଛଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ନୀଳୁବାବୁ କଲିକତା ଯିବା ପରେ ଥରେ ଘଟଣାକ୍ରମେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଇଂରାଜୀ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ପାର୍କର ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚର ଏକ କୋଣରେ ସେହି ଭଦ୍ରଲୋକ ସବୁଦିନ ବସିକି କିଛି ସମୟ କାଟନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପରଲୋକଗତା ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଲରା ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଦେଖ, କାହାଣୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉପକାହାଣୀ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା 59 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା। ମାନେ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ସେଇ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକାର ସ୍ମୃତିକୁ ଏବେ ବି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହିଠାରେ ହିଁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଦୁହେଁ 5 ବର୍ଷ କାଳ ପ୍ରତିଦିନ ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଖାଏଁ ବସିକି ଆଳାପ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛଳରେ ସେ ନୀଳୁବାବୁଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାଶ ପ୍ରେମିକ, କେବଳ ବୟସରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ନୀଳୁ ହେଉଛି ଯୁବକ ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ। ତ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଦେଖ ଯୁବକ, ପ୍ରେମ କ'ଣ ତମେ ବୁଝ ନା? ଯଦି କେବେ ପ୍ରେମ କର, ଏଇ କଥାଟି ମନେ ରଖିଥିବ, ପ୍ରେମିକାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପ୍ରେମିକର ଆଇନ, ଶାସ୍ତ୍ର, ଧର୍ମ ସବୁର ଶେଷ। ତାପରେ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ କଟକ ରଙ୍ଗୀକୁ ବିବାହ କରି କନକର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପଦେଶ ପାଇବା ପରେ ନୀଳୁଙ୍କର ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ କନକର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିକି ତାର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗୀ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ, ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଧିବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ପରେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତାରେ ଦିନେ ରାତିରେ କନକ କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ କୂଅରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ନୀଳୁବାବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୃତ୍ୟୁର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ନୀଳୁ ଓ ରଙ୍ଗୀ ଦୁହିଁଙ୍କ ହାତକୁ ଏକାଠି କରି ସେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲା। ମାନେ ନୀଳୁ ଆଉ ରଙ୍ଗୀଙ୍କ ହାତକୁ ଏକାଠି କରିକି କିଏ କନକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ମନେ ମନେ ଉପନ୍ୟାସର କଥାବସ୍ତୁ। ସମାଲୋଚକ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଉପନ୍ୟାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନସିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହିଁ ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଉପନ୍ୟାସ। ଯିଏକି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ସେ ଏହି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ଯେତେ ବି ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଚରିତ୍ରର ମାନସିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହିଁ ରହିଛି। କେତେବେଳେ କାହାର ମାନସିକ କ୍ରିୟା କେମିତି ରହୁଛି, କାହାର ମାନସିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି ରହୁଛି, ସେଇ ସବୁ କଥାକୁ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଉପନ୍ୟାସ।